سارے کام ایک اللہ کرتا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کی یہی تعلیم رہی۔ میرے صاحب قرآن کا آغاز بھی اللہ نے یہی سے کیا ہے۔ وہ وضو کرنے والے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے ادھر کھڑے ہو کے پڑھ، ہاتھ باندھ کے پڑھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں، اور جب ہمیں مدد کی ضرورت پیش آئے گی، یہ غیبی مدد ہے اے اللہ، غیبی مدد کے لیے ہم پیغمبروں ولیوں کو، کتب ابدالوں کو، فرشتوں جنوں کو آواز نہیں دیں گے، غیبی مدد کے لیے بھی ہم تجھے آواز دیں گے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اے صاحب آج بھی اللہ وہی ہمارا رب ہے، غیبی مدد کے لیے اسی کو آواز دو، اسی کو آواز دینے سے یہ قتل و غارت ختم ہوگی۔ جب تک شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، یہ تو ہمارے ملک کی مثال بنی اسرائیل کی طرح ہے جو فرعون کی غلامی میں تھے، کہتے تھے اللہ ہم فرعون کی غلامی میں ہیں، کیا کر سکتے ہیں، تو ہمیں آزادی دے، پھر دیکھ ہم تیری عبادت کیسے کرتے۔ اللہ نے آزادی دے دی، دشمن کو تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ کہتا ہم دیکھتے ہیں اب تم کیا کرتے ہو۔ انہوں نے آزادی کے ملنے کے بعد ایک بت بنایا پاکستانیوں اور غربت کا رونا رونے والوں، قرضوں کا رونا رونے والوں، انہوں نے ایک بت بنایا اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ نے کیا سزا دی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، وہ آزادی کی باتیں کرنے والوں تمہیں مارنے کے لیے اب فرعونی نہیں آئیں گے، آگ کے پجاری مجوسی نہیں آئیں گے، داریے نہیں آئیں گے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آزادی کے بعد شرک کرنے والوں کی سزا یہ ہے اب تم خود ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے۔ قتل کرنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا، قتل ہونے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ بالکل یہی صورتحال میرے تیرے وطن عزیز کی ہے۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے دی، اس وقت ایک ہی نعرہ تھا، کوئی اور نعرہ نہیں تھا، ایک ہی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ایک ملک دے دے، پھر دیکھنا ہم ادھر صرف تیری عبادت کریں گے۔ نہ ادھر سیال کوٹ والے کا نام تھا، نہ لاہور والے کا، نہ اجمیر والے کا، نہ ملتان کسی کا نہیں، ایک اللہ کا نام تھا۔ پھر اللہ پاک نے آزادی دی، ہمارے بزرگوں نے پھر قربانیاں دی، اللہ نے آزادی دی۔ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پاکستانیوں آزادی مانگنے والوں، لو ہم تمہیں آزادی دے رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ آزادی ملنے کے بعد ہم نے صاحب کوئی ایک بت بنایا ہے، کوئی ایسا شہر مجھے دکھاؤ، کوئی ایسا دیہات دکھاؤ جہاں قبرستان ہو اور وہاں اللہ کے مقابلے میں بت نہ ہو، کوئی قبر نہ ہو، کوئی درگاہ نہ ہو، کوئی دربار نہ ہو، جہاں اللہ کے مقابلے میں پوجا نہ ہو رہی ہو۔ پھر مجھے کہنے دیجئے پاکستانیوں کو بھی اللہ نے وہی بولا، وہ آزادی کے بعد شرک کرنے والوں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تمہیں مارنے کے لیے ہندوستان کا ہندو نہیں آئے گا، تمہیں مارنے کے لیے امریکہ کا امریکی نہیں آئے گا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تم خود ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے۔ خون بہانے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا، خون جس کا بہایا جا رہا ہے وہ بھی کلمے کی جلیے ڈالنے والا ہوگا۔ صاحب ایک ہی راستہ ہے، وہ توحید کا راستہ ہے۔ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب توحید کی طرف واپس نہیں آ جاتے اتنی دیر تک یہ فتنے، یہ قتل و غارت، یہ امن نہیں آ سکتا۔ میرے حبیب فرماتے، بخاری شریف میں نے 5 جگہ پڑھا ہے، میرے حبیب فرماتے اجتنبوا 7 من الموبقات، 7 قسم کے جرم تو ایسے ہیں جو تباہ کر دیتے ہیں۔ کئی گناہ ایسے ہیں جس بستی میں، جس ضلع میں، جس شہر میں وہ گناہ پائے جائیں ملک پورا ڈوب جاتا ہے، تباہی ہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا جرم الاشراک باللہ، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ جرم ایسا ہے جس کی سزا اللہ لوگوں کو اجتماعی دیتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ہم انسانوں کی حقیقت کا تذکرہ کیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا کہ انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے. ساری ہی زندگی یہ کمزور رہتا ہے. پیدا ہوتا ہے تو بڑا ہی کمزور ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس کی کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں. کسی کو اولاد کی کمزوری، کسی کو دوست احباب کی کمزوری، کسی کو بہن بھائیوں کی کمزوری. پھر جوانی جاتی ہے تو بڑھاپا آتا ہے تو پھر کمزور ہو جاتا ہے. ساری ہی زندگی کمزور رہتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس پہ مصیبتیں، پریشانیاں ضرور آتی ہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور اس میں مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئی. کسی کافر کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کو ڈھیل دے دے اور مہلت دے دے اور دنیا ہی اس کی جنت بنا دے. کسی ایمان والے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ دنیا میں زندگی گزارے اور اس پہ مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئیں. ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں کبھی ہمارے بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی اولاد کام آ جاتی ہے، کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں. لیکن صاحب بسا اوقات ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں جن کا ٹالنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب کہتا ہے تمہیں جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو تم مجھے آواز دو، مجھے پکارو. تو صاحب آج کوئی بھی نئی پریشانی نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا. اے لوگو جو ہم نے تمہاری طرف کتاب اتار دی ہے فِيهِ ذِكْرُكُمْ. تم جس پریشانی میں بھی ہو، جس مصیبت میں بھی ہو، فِيهِ ذِكْرُكُمْ تمہارا تذکرہ میں نے قرآن پاک میں کر دیا. ہم جس پریشانی میں بھی ہیں، کوئی بھی نئی پریشانی نہیں. آج ایک پریشانی یہ ہے لو جی میرے تو سارے ہی دشمن ہو گئے، بیگانے تو بیگانے رہے قاری صاحب، اپنے بھی مجھے گرانے پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے فِيهِ ذِكْرُكُمْ. اور دنیا کی دشمنیوں کا رونا رونے والوں تمہارا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کر دی ہے. یہ کوئی نئی پریشانی نہیں. دیکھ اللہ کا ایک پیغمبر ہے جن کے سارے ہی دشمن تھے، اور تو اور سگا باپ بھی کہتا ہے
آگ لگا دو اس کو، یہ میرے گھر میں میرے بتوں کا گستاخ کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، دشمن سارا زمانہ ہے، دشمن ساری لوگ ہیں، ساری بادشاہی ہے، حتیٰ کہ گھر والے بھی دشمن ہو گئے، باپ بھی دشمن ہو گیا، اور کیا ہے، ان سب نے مل کے بہت بڑی آگ جلائی ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا، آگ میں پھینکنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ پڑھیے رب کا قرآن، 4 اللہ کے پیغمبر ایسے ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے، گزر چکے ہیں، ان کی قبر بن چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے گزرے ہوئے کسی پیغمبر کو آواز نہیں دی کہ یا آدم مدد، وہ آدم میری مدد کے لیے پہنچ، یا نوح مدد، یا ہود مدد، یا صالح، نہیں، وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے بندوں کو آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے پیغمبروں کو آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے ہیں۔ آواز نہ انہوں نے کسی فرشتے کو ہی دی، جبریل امین کا تو آنا جانا تھا ہی نہیں، کہا یا جبریل مدد، جبریل بڑی طاقت والا ہے، اس کو اللہ نے بڑی قوت دی، نہیں، جانتے تھے غیبی مدد کے لیے جبریل کو نہیں، جبریل کے رب کو آواز دیتے ہیں۔ آواز دی تو کیا دی؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اے اللہ ان سے میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، کوئی برادری کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، جھگڑا تیری ذات کا ہے، اے اللہ تو ہی میری مدد کے لیے کافی ہو جا، قربان جائیں۔ پھر اللہ نے مدد کی، کمال کر دی، اللہ کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، جب میرے ابراہیم نے ڈائریکٹ مجھے آواز دی، ہم نے بھی ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، آگ دیکھ تیرا کام جلانا تجھے ہم نے دیا ہے، میرا خلیل آ رہا ہے، اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو میرے صاحب کوئی بھی نئی پریشانی نہیں ہے، ایک پریشانی آج کل اولاد کی بڑی ہے، ہر دوسرا تیسرا باپ اولاد کے دکھوں میں روتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پھر میں عرض کر دوں، اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، اولاد کے دکھوں کا رونا رونے والوں تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ تیرے دکھ کیا دکھ ہے؟ آ دیکھ، اللہ کا ایک پیغمبر ہے یعقوب علیہ السلام، جن پہ بہت بڑا اولاد کا دکھ آ گیا، بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ دکھ ایک باپ ہی جانتا ہے۔ کہتے ہیں نا جس کو ہاتھ سے دفن کر دے اس میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا دل کا ٹکڑا گم ہو جائے، یہ دکھ تو ماں باپ کو بوڑھا کر دیتا ہے، یہ دکھ تو ماں باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ دیکھ اور اتنا بڑا دکھ ہے، اور پیغمبروں کی ایک لسٹ ہے جو گزر چکی ہے، ان کے تو گھر کے بزرگ تھے، باپ پیغمبر ہے، تایا پیغمبر ہے، دادا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، قبر ان کی بھی پاس ہے، جن کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار کر دیا تھا۔ اتنے بڑے دکھ میں میرے صاحب یعقوب علیہ السلام نے نہ اپنے باپ کو غیبی مدد کے لیے آواز دی، نہ اپنے دادا کو آواز دی، نہ پردادا کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ ولی کو، نہ کتب ابدال کو۔ جانتے تھے شان ہونا الگ بات ہے، مقام اور عظمت ہونا الگ بات ہے، لیکن غیبی مدد کے لیے باپ پیغمبر ہو تو پھر بھی آواز نہیں دیتے، دادا پیغمبر ہو تو پھر بھی آواز نہیں دیتے۔ پر اللہ کا قرآن سورہ یوسف ہے، اور یوسف علیہ السلام کی داستانیں سننے والوں کبھی سورہ یوسف کو اس انداز سے بھی پڑھیے کہ یعقوب علیہ السلام نے اس مشکل وقت کے اندر غیبی مدد کے لیے کس کو آواز دی۔ واللہ المستعان، اے اللہ بہت بڑا دکھ آ گیا، میرا پیارا بیٹا یوسف میری آنکھوں سے جدا ہو گیا، لیکن شہنشاہ میرا مددگار تو ہی ہے، تیرے در کو چھوڑ کے میں اپنے باپ دادا کو بھی آواز نہیں دے سکتا۔ اللہ کو پکارتے رہے، 5 سال گزر گئے، روتے رہے، 10 سال گزر گئے، اور 1-2 سال کے بعد راستے بدلنے والوں دیکھ اللہ کے پیغمبر نے 35-40 سال گزار دیے اللہ کے آگے، اتنا روئے
قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ وہ جانتے تھے اس بڑے کے در پہ کبھی کبھی دیر ضرور ہو جاتی ہے لیکن ہاں دیر نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو پھر کمال ہی کرتا ہے۔ بیٹا کیا ملنا تھا، بیٹوں نے آگے کہا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گیا ہے۔ کسی کا بیٹا اللہ نہ کرے جیل میں بند ہو جائے تو پھر باپ کو تو کھانا اچھا نہیں نہ لگتا، وہ تو یہی کہتا ہے میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے، میرے بیٹے کو باہر لے کے آئے۔ دیکھ 35-40 سال ایک بیٹے پہ روئے، اللہ نے دوسرا بیٹا بھی دیا، پھر بھی رب کا در نہیں چھوڑا، روئے ضرور ہے۔ یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، او اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ 2-3 سال کے بعد دعائیں چھوڑنے والوں، دیکھ یعقوب علیہ السلام کو اتنے سال گزر گئے اور کیا کہتے ہیں، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، آئے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، تو نے مجھ سے دوسرا بھی لے لیا ہے، لیکن شہنشاہ پھر بھی میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ انما اشکو بسی و حسنی اللہ، اور لاہور والے کو آواز دینے والوں، ملتان اجمیر پاک پتن والوں کو آواز دینے والوں، دیکھ سورہ یوسف پڑھیے، اتنے لمبے دکھوں کے بعد پھر دکھ آیا، پھر بھی انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اے اللہ سارے شکوے تیرے آگے ہیں، ساری شکایتیں تیرے آگے ہیں، میرے بیٹوں کو واپس کر دے۔ قربان جائیں دیر ضرور ہوئی حضرت لیکن ہاں دیر نہیں ہوئی، اللہ پاک نے پھر دونوں بیٹے بھی واپس کر دی اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی تھی۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی ساری داستان ذکر کرنے کے بعد، 40 سال کی دعاؤں کو ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ نے کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کئی بعد میں ایسے آئیں گے جو ایمان کا دعویٰ کریں گے لیکن رہیں گے مشرکی، غیبی مدد کے لیے کوئی پیغمبر کو آواز دے گا، کوئی ولی کو آواز دے گا جو کتب کو ابدال دے گا، کئی علی کو آواز دیں گے، کئی لاہور والے کو، کئی مدینے والے کو، کئی کربلا والے کو، طرح طرح کے لوگ بزرگ بنائیں گے۔ اللہ نے پہلے اطلاع دے دی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، میرے صاحب غیبی مدد کے لیے کسی اور کو اللہ کے سوا، کسی پیغمبر کو، فرشتے کو، کسی کو آواز دینا اللہ کے سوا یہ شرک ہی، کوئی نئی پریشانی نہیں ہے۔ آج ایک پریشانی اولاد نہ ہونے کی ہے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اتنے سال گزر گئے میرے بیٹے کو اولاد نہیں ہوئی، اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، اولاد نہ ہونے کا رونا رونے والوں تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ تیرے بیٹے کی شادی کو کتنے سال ہوئے؟ 1 سال ہوا، 2 سال ہوئے، 5 سال ہوئے، 10 سال ہوئے، دیکھ اللہ کا ایک پیغمبر ہے شادی ہو گئی 80 سال گزر گئے، واشتعل الراس شیبا، اور سر میں چاندی آ گئی، بوڑھے ہو گئے لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا، اللہ سے مانگتے رہے۔ مریم علیہ السلام کا بند کمرہ کھولا، کیا دیکھا؟ مریم علیہ السلام کے سامنے وہ پھل پڑے ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہے، جاتے ہی پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، او مریم بیٹا ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ زکریا علیہ السلام دیکھ اولاد نہیں اللہ نے دی، بیٹے نہیں دیے، 70-80 سال گزر گئے، انہوں نے کسی پیغمبر کی قبر کا رخ نہیں کیا، کسی درگاہ کا رخ نہیں کیا، کسی ولی سے بیٹا نہیں مانگا۔ وہ جانتے تھے غیبی مدد کا سوال بندوں سے نہیں، پیغمبروں سے نہیں، ولیوں سے نہیں، فرشتوں سے نہیں، غیبی مدد کا سوال رب سے کرتے ہیں۔ میرے صاحب جھوٹ بولتے ہیں مجاور، 40 راتوں کے لیے اپنی بیوی ہمارے پاس چھوڑ، تجھے بیٹا ہی دیں گے، یہ تیرے ایمان کے بھی ڈاکو ہے، تیری عزت کے بھی ڈاکو ہے، تیری غیرت کے بھی ڈاکو ہے، اور تیرا میرا دین
जैसे हमें तौहीद सिखाता है वैसे ही हमें शर्म व हया सिखाता है, वैसे ही हमें गैरत सिखाता है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें गैरत का दर्स दिया है। और दरबारों पे अपनी औरतों को छोड़ने वालों, अल्लाह के पैगंबर ने हमें कैसी गैरत सिखाई है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया महरम के बगैर कोई औरत सफर न करे। एक सहाबी खड़ा हो गया, रिवायत सहीह बुखारी में है, अर्ज करता अल्लाह के हबीब मैंने अपना नाम फला फला गज़वे में लिखवाया है, इन्निक तुतिबतु फी गज़वती कदा व कदा, लेकिन मेरी बीवी हज के लिए जा रही है, क्या मैं अपनी बीवी को हज के लिए जाने दूं? मेरे हबीब अलैहिस्सलाम गैरत वाले, आपने हमें कैसे गैरत का दर्स दिया। आपने फरमाया दे दे तुम जिहाद के लिए मत जाओ, तुम गज़वा छोड़ दो, लेकिन अपनी बीवी को अकेला मक्का ना जाने दो। औरत अपने शौहर के बगैर मेरे साहब महरम के बगैर मक्के नहीं जा सकती, दरगाह में कैसे रह सकती है, वो एहतजाजों में कैसे जा सकती है। हमारा दीन हमें गैरत का दर्स देता है, अपनी इज्जतों की हिफाजत करो। कोई बेरियों के बेरों के पीछे दौड़ रहा है, कोई लाहौर से नमक लेने के लिए जा रहा है, कोई कबूतरों के दानों के पीछे दौड़ता है, और इनके पास औलाद नहीं, औलाद अल्लाह पाक के इख्तियार में है। देख मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा, मरियम इन फलों का तो मौसम ही नहीं है, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आ गए? और गैरत सीख जाओ इस दीन से, जैसे तो ही सीखते हो वैसे गैरत भी सीखो। तू भी पूछा कर अपनी बेटी से, अपनी बहन से, ये महंगा मोबाइल मैंने तो तुझे लेकर नहीं दिया, तेरे पास कहां से आ गया? ये लैपटॉप मैंने तो लेकर नहीं दिया, ये इतने इतने पैसे तेरे पास कहां से आ जाते हैं? आज आंखें खोल लो इससे पहले कि सर से पानी गुजर जाए। अखबारात में खबरें अंग्रेजों की नहीं छपती मेरे साहब, हम जैसे भोले भाले मुसलमानों की अखबार और मीडिया और फेसबुक और यूट्यूब पे हम जैसे भोले भालों की खबरें आती है। हमारा दीन हमें गैरत का दर्स देता है, गयूर बनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो शरीयत आई, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा ये बेमौसमी फल आपके पास कहां से आ गए? मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कमाल कर दी, कहा बाबा ज़करिया कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, मेरा रब फल देने के लिए मौसमों का मोहताज नहीं है, ये बेमौसमी फल मुझे मेरे अल्लाह ने अता किए। कुरान कहता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ज़करिया अलैहिस्सलाम वहीं खड़े हो गए, कहते अल्लाह पहले ज़करिया औलाद मांगता था सिर्फ, आज दलील भी ले आया हूँ। दलील क्या है? वो शहंशाह अगर तू बेमौसम फल मरियम को दे सकता है, तू तो वाकई मौसमों का मोहताज नहीं है। अल्लाह औलाद का मेरा मौसम खत्म हो गया, बीवी बच्चा जनने के काबिल न रही, लेकिन तू कौन सा मौसमों का मोहताज है? एक बेटा मुझे भी दे दे। कुरान कहता है फनादतहुल मलाइका वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, ज़करिया अलैहिस्सलाम उधर ही खड़े हुए थे, अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात आ गई बेटे की बशारत लेकर। ऐ ज़करिया तूने इतने साल गुजार दिए, तूने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह से मांगते रहे हो, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी बीवी को बच्चा जनने के काबिल कर दिया है और अल्लाह ने तुझे बेटे की बशारत दे दी है। तुम खुश नसीब हो, तेरे बेटे का नाम भी अल्लाह ने याह्या रख दिया है। और अल्लाह कहता है इस नाम का बच्चा जमीन पे गुजरा ही नहीं। कभी कभी माँ बाप बेटे की परवरिश करते हुए परेशान हो जाते हैं, आज खिदमत कर रहे हैं इसकी, पता नहीं बड़ा हो सके हमारे साथ क्या सलूक करेगा। लेकिन ज़करिया तूने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, उस बड़े के दर में कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन हाँ देर नहीं हो सकती। अल्लाह ने तेरे बेटे को तेरी आंखों की ठंडक के लिए अपना पैगंबर बना लिया है। जिस तरह तू पैगंबर, ऐसे तेरा बेटा भी पैगंबर है। इसलिए साहिब कोई भी नई परेशानी नहीं। एक आज परेशानी जेलों की बड़ी है, किसी का बेटा जेल में, किसी का भाई जेल में, किसी का बाप जेल में। फिर मैं अर्ज कर दूं, अल्लाह कहता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, और जेलों का रोना रोने वालों
तुम्हारा तस्करा भी मैंने कुरान पाक में कर दिया है। ये दुनिया के थाने कचहरी जेलें, ये क्या जेल है? मैं तुझे रब की कैद दिखाता हूँ। एक अल्लाह का पैगंबर है यूनुस अलैहिस्सलाम, बस्ती वालों को बड़ा समझाया लेकिन एक भी मुसलमान ना हुआ, दिल बर्दाश्त हो गए, गुस्सा ही कर बैठे। गुस्से में आके अल्लाह से इजाजत लेना ही भूल गए, क्योंकि कोई पैगंबर भी अपनी मर्जी नहीं कर सकता। यूनुस अलैहिस्सलाम भूल गए, इधर अपनी मर्जी की, उधर से निकले, कहा मैंने तो दीन की दावत का काम ही करना है ना, ये बस्ती छोड़ता हूँ, कहीं और जाता हूँ। उधर से निकले, आगे दरिया आया, दरिया के किनारे कश्ती सवारियों से भरी हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए, मल्ला ने कश्ती को चलाना शुरू किया। कश्ती जब दरिया के दरमियान में पहुंची, कश्ती हचकोले खाने लगी, कश्ती डोले खाने लगी। मल्ला खड़ा हो गया, उसने कहा भाई रकीबू फिल फुल्की ताबुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। वो कश्ती की सवारियों, इधर कोई बाबा बुजुर्ग, कोई बद तुम्हारे काम नहीं आएगा। बचना चाहते हो तो आसमान वाले को आवाज दो। वो सारे अल्लाह को आवाज देने लगे, लेकिन हचकोले बढ़ने लगे, उनको मौत नजर आने लगी। मल्ला खड़ा ही हो गया, उसने कहा कश्ती वालों, पहले भी कश्ती तूफान में फंसती थी, आसमान वाले को आवाज देते थे, वो निजात दे देता था। आज लग रहा है मेरी कश्ती में वो आ गए जिसको आसमान वाला पार नहीं करना चाहता। वो कौन है? उसने तो मरना ही मरना है, वो हमको तो ना ले डूबे। कोई भी ना खड़ा हुआ। रब का कुरान कहता है ये को नवाए वक्त जंग अखबार की खबर नहीं है। अल्लाह का कुरान सूरत यासीन से अगली सूरत साफात है, उसका आखिरी रुकू शुरू हो रहा है। वइन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबका इलल फुल्किल मशहूर फसाहमा फकान मिनल मुदहज़ीन। जब कोई ना खड़ा हुआ, उन्होंने कुरा डाला, कुरा यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकल आया। यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहते लोगों मैं ही आसमान वाले की इजाजत के बगैर आया हूँ। मुझे समझ आ गई है जब तक मैं कश्ती में रहूंगा ये कश्ती किनारे नहीं लग सकती। मेरे साहिब इधर मैं तवक्कुफ करूंगा, समझना और समझाना चाहूंगा। यूनुस कोई आम वली तो नहीं थे, कोई आम बुजुर्ग तो नहीं थे। अल्लाह कहता है वइन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन। लोगों यूनुस मेरे उन बरगुज़ीदा पैगंबरों में से था। सलामुन अलल मुरसलीन, जिनको अल्लाह भी सलाम पेश करता है। लेकिन मेरे साहिब कश्ती अगर अल्लाह पार ना करना चाहे, कोई पैगंबर अपनी कश्ती किनारे नहीं लगा सकता। तू किसको समझता है? फलां ने डोब दी, फलां ने तार दी। मुल्ला झूठी कहानी करता है, कमरे में बैठ के झूठी दास्तान बनाता है, तू उसको अपना मजहब बना लेता है। अल्लाह के बुजुर्गों, वलियों और पीरों के बारे में ऐसी गुस्ताखी तो हम सोच भी नहीं सकते। ये किसी ने गप घड़ी है, गप बनाई है कि बस बुढ़िया ने पाव दूध ने दिया था, पीर साहब को उस पर नहीं गुस्सा आया। उसके बेटे की बारात जा रही थी, सारी बारात को डुबो दिया था, 12 साल के बाद तार दिया था। मेरे साहेब आपको गलत गाइड किया गया है, किसी ने धोखा दिया है। जो अल्लाह के बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह के दोस्त गुजरे हैं, वो ऐसे नहीं थे, बल्कि वो तो ऐसे थे लोग उनको पत्थर भी मारते, वो पत्थर खा के बद्दुआ भी नहीं दिया करते थे। वो तो पत्थर खा के भी लोगों को दुआएं दिया करते थे। वो कैसे पीर थे जिनको पाव दूध नहीं मिला तो उन्होंने बेड़ी डबो दी थी? नहीं मेरे साहेब, डबोने और तारने वाली अल्लाह की जात है। देख अल्लाह का बरगुज़ीदा पैगंबर है, अपनी कश्ती साहिब किनारे नहीं लगा सका। खड़े हो गए, कहते लोगों मैं आसमान वाले की इजाजत के बगैर आया हूँ। मुझे समझ आ गई है जब तक मैं कश्ती में रहूंगा कश्ती किनारे नहीं लग सकती। लोग खड़े हो गए, बुरा भला कहने लगे, धक्के देने लगे, और चल यहाँ से, तू तो हमें भी ले डूबा था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मछली मेरा पैगंबर आ रहा है, उससे भूल हुई है, उसको पेट में महफूज कर ले। यूनुस अलैहिस्सलाम गए सीधा मछली के पेट में। कुरान कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमात, आंखें खुली तो अंधेरे ही अंधेरे थे। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में अल्लाह का पैगंबर घबरा गया, गिड़गिड़ाने लगा, ऐ मेरे अल्लाह तूने मुझे कौन सी कैद दी है? लोग भी कैदी बनते हैं, उनके दोस्त अहबाब जाते हैं, उनके रिश्तेदार जाते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, लेकिन शहंशाह पूछ अपने मौलाना साहब से, तर्जमे वाला कुरान पढ़िए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस बेबसी के आलम में
غیبی مدد کے لیے کس کو آواز دی تھی؟ ایک لمبی لسٹ ہے پیغمبروں کی، ولیوں کی، اولیاء کی جو گزر چکی ہے۔ یونس علیہ السلام نے نہ کسی ولی کو آواز دی، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کتب کو، نہ ابدال کو، نہ کسی فرشتے کو۔ وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے مخلوق کو نہیں، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے ہیں۔ پوچھ اپنے مولانا سے، یونس علیہ السلام نے ادھر غیبی مدد کے لیے کس کو آواز دی؟ تیری گاڑی میں اسٹیکر لگا ہوا ہے، تیرے دفتر میں اسٹیکر لگا ہوا ہے، شاید تیرے گھر میں بھی اللہ نے پہنچا دیا ہو، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ یونس علیہ السلام نے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے آواز دی تو کیا دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ بھول مجھ سے ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن شہنشاہ اس مصیبت سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے سورہ جن میں 29واں پارہ ہے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ کہہ دو مجھے بھی جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے میں بھی اپنے رب کو آواز دیتا ہوں، میں رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ میرے صاحب اللہ کے سوا کسی پیغمبر کو آواز دینا یہ شرک ہے، کسی ولی کو آواز دینا یہ شرک ہے، کسی علی کو آواز دینا یہ شرک ہے، ابراہیم جیسے خلیل کو آواز دینا شرک ہے، جبریل امین کو آواز دینا بھی شرک ہے۔ دیکھ میرے محبوب پیغمبر کی سنت اور آپ کی تعلیمات نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے، اور اسی میں معاشرے کی اصلاح ہے۔ لوگوں چہرے بدلنے سے پاکستان میں امن نہیں آ سکتا، اور سیاست دانوں کی جھولیوں میں کھیلنے والوں آؤ، اللہ کا قرآن تجھے مجھے کیا تعلیم دیتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ امن کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ کہتا ہے ہدایت ان کے پاس ہے، امن اللہ ان کو دیتا ہے، سکون اللہ ان کو دیتا ہے، قرضے ان کے اتر جاتے ہیں جو شرک نہیں کرتے توحید کے بعد۔ میرے محبوب پیغمبر نے ہمیں یہ عقیدہ توحید سنت سے سکھایا ہے۔ میرے حبیب کو بھی جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی صاحب آپ بھی اللہ کو آواز دیتے تھے۔ حدیث کی ہر کتاب میں ہے، تیری سکول کی اردو کی کتابیں بھی بول کے بتاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تلوار آپ نے لٹکائی ہوئی ہے، دشمن پاس سے گزرا، اس نے موقع کو غنیمت جانا، اس نے آپ کی تلوار کو اتار لیا، تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کرتا ہے، کہتا ہے میں یمنعک منی، بلا تجھ پہ قربان ہونے والے کدھر ہے؟ اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے حبیب کے ہاتھ خالی ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، میرے صاحب آپ نے غیبی مدد کے لیے کس کا نام لیا ہے؟ نہ کسی پیغمبر کا، نہ ولی کا، نہ فرشتے، نہ جبریل امین کا نام لیا تو کس کا لیا؟ اللہ، میرا اللہ بچانے پہ قادر ہے۔ اللہ کا نام ہی لینا تھا، دشمن کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار زمین پہ جا گری، میرے حبیب نے تلوار کو اٹھا لیا۔ تم بولو تجھے اس تلوار کے وار سے کون بچائے گا؟ کہتا ہے کریم باپ کے کریم بیٹے ہو، آپ سے کرم کی اپیل ہے، قربان جائیں اللہ نے سچ کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لوگوں میرا پیغمبر اپنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ جس نے میرے حبیب پہ قاتلانہ حملہ کیا میرے محبوب نے صاحب اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ آپ نے اپنے اہل بیت سے لے کر اپنے گھرانے سے لے کر ایک ایک صحابی کو یہی تعلیم دی ہے میرے صاحب کہ جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو پھر رب کو آواز دینی ہے۔ دیکھ میرے پیغمبر کے پاس آپ کی لگتے جگر آئی، سیدہ فاطمہ آئی، جناب علی پاک آئے، میرے حبیب علیہ السلام سے لونڈی کا سوال کرنے لگے، غلام کا سوال کرنے لگے۔ سیدہ فاطمہ ہاتھوں کے چھالے دکھانے لگی، بابا چکی چلاتے ہوئے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ علی پاک بولے سینے میں تکلیف ہو جاتی ہے پانی نکالتے نکالتے، کوئی غلام یا لونڈی دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں علی و فاطمہ
इससे मैंने तलबा के खाने का इंतजाम करना है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। खाली लुटा दिया। रात को आप घर चले गए। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा को ना कोई तवीज दिया, ना कड़ा दिया, ना छल्ला दिया। और तवीज कड़े छल्लों की दावत देने वालों, देख तेरे महबूब पैगंबर ने उम्मत को, अपने घर वालों को तवीज कड़ों छल्लों से नहीं जोड़ा, रब से जोड़ा है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने ना कोई तवीज दिया, इन्होंने ढांग रचाए हैं, बिजनेस कारोबार निकाले। तेरी दौलत के भी डाकू हैं, तेरे ईमान के भी डाकू हैं, लेकिन देख मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को तालीम क्या दी। और ये नहीं सिखाया कि बेटा फातिमा बिस्तर पे आओ, 100 दफा या रसूल अल्लाह मदद कह लिया करो, 100 दफा या अली मदद कह लिया करो, 100 दफा या इब्राहिम मदद, या जुनैदी। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत को भी अल्लाह से जोड़ा है। आपने फरमाया बेटा फातिमा बिस्तर पे आओ, 33 दफा सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो। हम थक जाते हैं, अल्लाह थकावट से पाक है। 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो, 34 दफा ऐ अली ओ फातिमा हर रोज इकरार किया करो, अल्लाहु अकबर। अली बड़ा नहीं, नबी बड़ा नहीं, वली बड़ा नहीं, पैगंबर और फरिश्ता बड़ा नहीं, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ी जात अल्लाह की है। मेरे साहिब आपने अपने घर से लेकर यही तालीम दी है कि गैबी मदद के लिए रब को आवाज दो। अदील साहब ने जहां बात खत्म की, मैं भी उधर ही खत्म करना चाहता हूं। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम पे क़यामत बर्पा है। पूरा महीना गुजर चुका है। महीने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सिद्दीक के घर आए। मेरी और आपकी अम्मी सैयदा आयशा को सामने बिठाया, खुतबा पढ़ा, अल्लाह की हम्दो सना कही, कहा बरी हो तो अल्लाह बरी कर देगा, लेकिन ऐश देखो इन कुंती अलममती बिज़म्बिन फस्तगफिरिल्लाह व तूबी इलैहि। ऐश अगर गलती हो गई है फिर अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह माफ करने वाला है। मेरी अम्मी कहती है मैं सुनते ही आंखों में अंधेरा सा छा गया कि अल्लाह के पैगंबर भी ऐसी बात करते हैं। मैंने बाप को आवाज दी, बाबा आप अपनी बेटी की बात करें। जनाब सिद्दीक रोते हुए निकल गए। कहा ऐश ये बहुत बड़ी जगह है, इधर हम नहीं बोल सकते, कहीं हमारी नेकी जाया ना हो जाए। और इस घरानों पे बकवास करने वालों, देख इस घराने का एहतराम तो चेक कर, इस घराने का अदब तो चेक कर। मेरी अम्मी ऐसा कहती है। फिर मैंने माँ उम्मे रुमान को आवाज दी, माँ तो अपनी बेटियों की राजदान होती है, तुम अपनी बेटी की बात करो। माँ भी रो पड़ी। कहा बेटा इधर हम नहीं बोल सकते, कहीं आवाज ऊंची हो जाए, अल्लाह नाराज ना हो जाए, महबूब पैगंबर की गुस्ताखी ना हो जाए। कहा जब बाप ने भी जवाब दे दिया, मैंने भी जवाब दे दिया, फिर मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप की दुआ याद आ गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का बाप भी बेबस हो गया था, आंखें सफेद हो गई थी, आंसू खत्म हो गए थे। फिर जब बेटे के कैद की खबर मिली तो फिर उन्होंने बेबसी के आलम में किसको आवाज दी, देख अम्मी ऐशा के नाम पे कॉन्फ्रेंस कराने वालों, लेकिन तेरी मेरी माँ ऐशा का अकीदा तो जरा नोट कर। सामने कौन है? जिंदा सामने मेरे महबूब पैगंबर बैठे हैं। तोल दे मेरे पैगंबर के साथ लाहौर वाले को भी, मुल्तान वाले को भी, अजमेर वाले को भी, सिंध वाले को भी, सारी कायनात को तोल दो। जिनकी शान का आलम यह है, मुकाम का आलम यह है। मेरे हबीब फरमाते हैं तराजू मैंने देखा, एक पल्ले में मैं था, दूसरे पल्ले में 10 आदमी। मेरा वजन भारी रहा, फिर 100 के मुकाबले में तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। फरिश्ते ने कहा जिन हो भी अल्फिन, इनको 1000 के मुकाबले में तोलो। आका फरमाते हैं 1000 के मुकाबले में मुझे तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। दूसरा फरिश्ता बोल उठा, अरे इनको कब तक तोलोगे, इनके मुकाबले में पूरी उम्मत तोल दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। शान अपनी जगह साहेब, मुकाम अपनी जगह, लेकिन गैबी मदद का सवाल अल्लाह से। इनसे अल्लाह तो कायनात में क्या
पैगंबरों में से भी कोई नहीं गुजरा। मिराज की रात भी इस बात की गवाह है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को लेकर जिब्रील अमीन बैतुल मक़दस में पहुंचे। अल्लाह ने अपनी कुदरत से, ताकत से तमाम अंबिया रसूलों को जमा कर दिया है। किस लिए जमा किया है? अल्लाह ने 2 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। पढ़ क्यों नहीं रहे? इनको अपने इमाम का इंतजार है। इमाम कौन है? जिब्रील अमीन ने मेरे हबीब के हाथ से पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, कहा ये सारे पैगंबर ही शानों वाले हैं, ये सारे ही अजमतों वाले हैं। इनमें इब्राहिम जैसे खलील भी हैं, यूसुफ जैसे हुसैन भी हैं। इनकी शान है बड़ी जगह, लेकिन आका सबसे ज्यादा शान अल्लाह के यहाँ आपकी है, मुकाम आपका है। जिस जमात में आप हो, भले वो पैगंबरों की जमात क्यों ना हो, आपकी मौजूदगी में कोई और पैगंबर भी मुसल्ला इमामत पे नहीं आ सकता। साहिब शान अपनी जगह। ये तेरे महबूब पैगंबर और जिंदा मेरी अम्मी आयशा के सामने है। मेरी अम्मी आयशा को गैबी मदद की जरूरत पेश आई, नहीं कहा या रसूल अल्लाह मदद, नहीं कहा या अली मदद, नहीं कहा या इस्माइल मदद, नहीं कहा या इब्राहिम मदद, नहीं कहा या जिब्रील मदद। जानती थी शान अपनी जगह, मुकाम अपनी जगह, लेकिन गैबी मदद के लिए रब को आवाज देते हैं। तो आवाज दी तो क्या दी? इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इल्लल्लाह। लोगों, इधर तो ईद की अखीर हो गई। अल्लाह की मखलूक में सबसे आला जिंदा सामने है। गैबी मदद के लिए उनको आवाज नहीं दी, आवाज दी तो अल्लाह को आवाज दी, अल्लाह सच्चे को आवाज दी, अल्लाह शहंशाह को आवाज दी। अल्लाह ने मदद की कमाल कर दी। कहते हैं ये पढ़ते पढ़ते रोते रोते गिर गई, चादर ऊपर आ गई। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के महबूब पैगंबर अपना पसीना साफ कर रहे और कह रहे हैं, या ऐश अहमदिल्लाह, ऐश अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह पाक ने तेरी शान में कुरान उतार दिया है। सुबहानका हादा बुहतानुन अज़ीम। मेरे साहेब, आज भी अल्लाह वही हमारा रब है। गैबी मदद के लिए उसी को आवाज दो। उसी को आवाज देने से ये कत्लो गारत खत्म होगी। जब तक शिरक का खात्मा नहीं हो जाता, ये तो हमारे मुल्क की मिसाल बनी इसराइल की तरह है, जो फिरौन की गुलामी में थे। कहते थे अल्लाह हम फिरौन की गुलामी में हैं, क्या कर सकते हैं, तू हमें आज़ादी दे, फिर देख हम तेरी इबादत कैसे करते। अल्लाह ने आज़ादी दे दी, दुश्मन को तबाह बर्बाद कर दिया, गरक कर दिया। लिनंजुरा कैफ़ तामलून। अल्लाह कहता हम देखते हैं अब तुम क्या करते हो। उन्होंने आज़ादी के मिलने के बाद एक बुत बनाया पाकिस्तानियों और गुर्बत का रोना रोने वालों, कर्जों का रोना रोने वालों, उन्होंने एक बुत बनाया अल्लाह के मुकाबले में। अल्लाह ने क्या सजा दी? फक्तुलू अनफुसकुम। वो आज़ादी की बातें करने वालों, तुम्हें मारने के लिए अब फिरौनी नहीं आएंगे, आग के पुजारी मजूसी नहीं आएंगे, दारिये नहीं आएंगे। फक्तुलू अनफुसकुम। आज़ादी के बाद शिरक करने वालों की सजा ये है, अब तुम खुद एक दूसरे को कत्ल करते रहोगे। कत्ल करने वाला भी कलमा पढ़ने वाला होगा, कत्ल होने वाला भी कलमा पढ़ने वाला होगा। बिल्कुल यही सूरत हाल मेरे तेरे वतन अजीज की है। हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दे दी, उस वक़्त एक ही नारा था, कोई और नारा नहीं था। एक ही नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह एक मुल्क दे दे, फिर देखना हम उधर सिर्फ तेरी इबादत करेंगे। ना उधर सियालकोट वाले का नाम था, ना लाहौर वाले का, ना अजमेर वाले का, ना बोलते किसी का नहीं, एक अल्लाह का नाम था। फिर अल्लाह पाक ने आज़ादी दी, हमारे बुजुर्गों ने फिर कुर्बानियाँ दी, अल्लाह ने आज़ादी दी। लिनंजुरा कैफ़ तामलून। और पाकिस्तानियों, आज़ादी मांगने वालों, लो हम तुम्हें आज़ादी दे रहे हैं, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। आज़ादी मिलने के बाद हमने साहिब कोई एक बुत बनाया है। कोई ऐसा शहर मुझे दिखाओ, कोई ऐसा देहात दिखाओ जहां कब्रिस्तान हो और वहां अल्लाह के मुकाबले में बुत ना हो, कोई कब्र ना हो, कोई दरगाह ना हो, कोई दरबार ना हो, जहां अल्लाह के मुकाबले में पूजा ना हो रही हो। फिर मुझे कहने दीजिए, पाकिस्तानियों को भी अल्लाह ने वही बोला, वो आज़ादी के बाद शिरक करने वालों, फक्तुलू अनफुसकुम। अब तुम्हें मारने के लिए हिंदुस्तान का हिंदू नहीं आएगा,
तुम्हें मारने के लिए अमेरिका का अमरीकी नहीं आएगा। फक्तुलू अनफुसकुम, अब तुम खुद एक दूसरे को कत्ल करते रहोगे। खून बहाने वाला भी कलमा पढ़ने वाला होगा, खून जिसका बहाया जा रहा है वो भी कलमे की जलिए डालने वाला होगा। साहिब एक ही रास्ता है, वो तौहीद का रास्ता है। हत्ता तरजिऊ इला दीनिकुम, जब तौहीद की तरफ वापस नहीं आ जाते उतनी देर तक ये फितने, ये कत्लो गारत, ये अमन नहीं आ सकता। मेरे हबीब फरमाते, बुखारी शरीफ में मैंने 5 जगह पढ़ा है, मेरे हबीब फरमाते इज्तनिबू सबअ मिनल मुबिकात, 7 किस्म के जुर्म तो ऐसे हैं जो तबाह कर देते हैं। कई गुनाह ऐसे हैं जिस बस्ती में, जिस जिले में, जिस शहर में वो गुनाह पाए जाए मुल्क पूरा डूब जाता है, तबाही हो जाती है। उनमें से पहला जुर्म अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ शिरक करना। ये जुर्म ऐसा है जिसकी सज़ा अल्लाह लोगों को इज्तिमाई देता है। इसलिए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम जब आए थे, माशरा बिगड़ा हुआ था, हर किस्म का जुर्म पाया जाता था। ज़नाकारी थी, डकैती थी, चोरियाँ थी, हत्ता के रोती हुई जिंदा बच्चियों को ज़मीन में दफन कर दिया जाता था। मेरे हबीब ने उस माशरे की इस्लाह के लिए सबसे पहला पैगाम, सबसे पहली दावत आपने ये अकीदा तौहीद की रखी है। लोगों, बुत तोड़ दो, बुतों की इबादत छोड़ दो। गैबी मदद के लिए बारिश देता है, ये बेटा देता है, ये बेटियां देता है, ये मुश्किलात हल करता है, इनको छोड़ दो। ये सारे काम एक अल्लाह करता है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की यही तालीम रही। मेरे साहिब, कुरान का आगाज भी अल्लाह ने यही से किया है। ओ वुज़ू करने वाले, अल्लाह के घर में खड़े होके, इधर खड़े होके पढ़, हाथ बांध के पढ़, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, हम इबादत भी तेरी ही करते हैं और जब हमें मदद की जरूरत पेश आएगी, ये गैबी मदद है। अल्लाह, गैबी मदद के लिए हम पैगंबरों, वलियों को, कुतुब अब्दालों को, फरिश्तों, जिन्नों को आवाज़ नहीं देंगे। गैबी मदद के लिए भी हम तुझे आवाज़ देंगे। ये अकीदा तौहीद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।